नयन मेली तोरूपनुपम देखिबे मागो श्रवणे मोर तोहरी गान पियो सजीणा वीणार तान शुणानीति क्षमी मदस नरकी अभिमान देखिबे मागो मलय परी परस तोर जड़ाई देहे मोर जीवन सारा चंदनर गंधे कर भोल हृदय बनी गंगा होई सरग तोमा आइले नई तोहरी सम पद्म हसे हसिब मन प्राण देखिबे मागो ए मन प्राण देह मोर ताड़ित बाही तार तुगा बिजुड़ी अति मानस एठी लीला कर तोहरी किए करुणा लोक नुहे किए मो जीवन दीप सागर तुमा लहरी मुत तोठारु नुहे भिन्न देखिबे मागो दियो ना मागो पासरी मोते तुच्छ बोली मोही तुम द्रुम फल मोतर जाऊछु भूली काई तोरू पगुणे उठिबी पुरी लभिले तोर करुणा श्री संसारे मु करिबी मा असरा तोर काम देखिबी मागो पराण फरी तोहरे निसी दिन शयन बोली नयन मेली तोरूपनु पम देखिबे मागो मा वंदे मातरम। करुणामयी माँ ओ परम प्रभु को शतकोटी प्रणाम। आज पाठचक्र आरंभ करवा आम गहन अच्छा इंजीनियर सुभाष चंद्र कर भुवनेश्वर जी की सावित्री को नहीं सारा ओडिशा रे पुरपल्ली परिचित सावित्री आलोचना कर सुदूर पंडिचेरी सावित्री शिक्षा आम मैंने आज पाई सुंदर विषयटे रखा जाए परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा यही हिंदू नववर्षर समस्त उपस्थित अपा भाई मान को सादर सप्रेम प्रणाम।
आपण माने जानिचंती आज होची युगादि युगादि विभिन्न पर्व रे विभिन्न स्तर रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न नाम रे आपण आज हिंदू नववर्ष पालन करूचंती तेणु ये नववर्षर आज प्रथम संध्या रे आपण मानकु समस्त गभीरतम प्रदेश रो कृतज्ञता भरा सदिच्छा शुभेच्छा प्रणाम। तेणु आम आज आलोचना करिबा आमे माने होचंती भागवत संतान वी आर द सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही पढुचु भल लागुची सुनिबा को कहिबा को मध्य भल लागुची किंतु प्रकृत रे आमे हेबा पई चेष्टा करलेनी आमे आलोचना करिबा को दिबा यो होची सावित्री महाकाव्यर गोटे लाइन पेज 67 तार अंतिम पर्याय आपण माने देखिबा आमे आलोचना करिबा केवल 3-4 लाइन आपन को कहि दउछि जहा को आमे आलोचना करिबा को प्रचेष्टा करिबा। दिस ट्रांसफिगरेशन इज अर्थ ड्यू टू हेवन आमे आसीबा आलोचना करिबा छियो केवल कले आपन को जणै दउछि दिस ट्रांसफिगरेशन एही रूपांतर पार्थी होछि पृथ्वी रो कहा पाई ना स्वर्ग पाई ये पृथ्वी रो रूपांतर होछि। ए म्यूचुअल डेब्ट बाइंड्स अर्थ टू द सुप्रीम गोटे पारस्परिक ऋण भार मनुष्य को परमंक सहित बांधी देइछि ताहले हमर प्रकृत रे परिचय को एठी आपण एते संख्या रे जो माने उपस्थित अछंती ऑनलाइन रे तेणु से जानते आमर परिचय होची मोर गाँ ठिकना होची एया मो बापा ना एया मु होची एया केते जन तांका बापा पाई परिचित तो केते जन तांकर पुओ पाई परिचित वंश बुनियादी पाई परिचित तेणु वर्तमान श्री अरविंद आमको हाथ ठारी आंगुठी ठारी देखई देले वी आर द सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही आमे होछु सेही भागवत संतान भूली जाइजु निश्चित भाव रे से जहां आमे ताही होई उठिबा he is a human person भगवान हमको सृष्टि कले पठेइचंती he is a human person तांकर जीव सृष्टिकारी शक्ति आम जन्म होइचु ह्यूमान पर्सन वी मस्ट ग्रो डिवाइन हमको निश्चित भाव में से दिव्यता प्राप्त करने को पड़ो से दिव्य अंश को आम पाइबा पड़ो आमको दिव्य हवा पड़ो यही कहीं आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स आम जीवन हूँ गोटे प्रहेलिका विरोधाभास विथ गॉड फॉर की तार चाबी होचंती भगवान से चाबी काटी जेपर्यंत न मिली से पर्यंत हबार किसी संभावना ना तेणु यही अवस्था भितर आम जाऊँ आम पाई पारुना हवाई आम उपर अभिप्सा ना जिते न जानी ना किसी प्रोब्लेम नथिला किंतु जिते जानिले चिंता करी देखु आम केउठी अच्छु चिंता करी देखु गोटे कथा कहले आपण माने जानिजिबे बुझीजिबे गोटे 100 ताला कोठा को अतिक्रम करिवार अछि चिंता करी देखंतु 100 ताला कोठा को अतिक्रम करबा को आसीबो 100 जन लोक जाउचंती लिफ्ट खराब हो जाइछि करेंट नाही आपन को चढ़ीबार अछि आपन का भीतर जने नेता लीडर जने बाहरिले तला हमको ऊपर को जीवा पई जीवाटा सत्य 100 तम पाला कोठा को हम जाई कर पहुंचीबा किंतु असुविधाटा होछि कोन ना हमर लिफ्ट नहीं आम जापर तो चली चली उठी उठी चली चली स्टेप बाय स्टेप जावाक पड़ो कौन करा पड़ो ताले आमको ना प्रत्येक लोक गोटे ताला को चढ़ा पर्यटन गोटे गप कहू छोटिया छोटिया गप बाछबू तृतीय ताल दी जन सेकेंड लोक कह तृतीय ताल 3 ताला तृतीय लोक कह एमती 100 ताला पास कर 99 लोक कही सारा 100तम गप मु कह चलिले से लोक चलिले प्रथम लोक द्वितीय लोक तृतीय लोक गप कही कही चलिले सरीगला 99 ताला कष्ट है ना आराम सब शुणी शुणी चलीगले 100तम तालारे जाइए पहुंची सारा बर्तमान से दलर नेता जी ताकू कहले तू गप कहवा आरंभ कर से सब कहूँ मो गप ए आरंभ हम ना समस्त गप तो गोटे तालू आरंभ होता यू आर एट द 100 तोर 100तम लोक तोते गप कर तेरा गपटारे मु कहबी कौन किंतु गप कहवा पूर्व गोटे जिनस जानूची कौन ना चाबीटा मो पाखरे नाही चाबीटा केउठी अछि मु जाने नाही चाबीटा हजी जाइछि यही कथा शुणी सारा 100 जन जाक लाख लोक मुंडरे हाथ देकर बसी प्रथम तो चढ़ीबार नथिला लिफ्ट खराब चढ़ी चढ़ी आसीचु कष्ट करी बर्तमान ओह्लैबार किसी संभावना ही नहीं 100तम कोठा को जीवा बेलू गोटे विराट ताला अच्छी
ତାଲାଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ ହବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବିଟା ହଜି ଯାଇଛି, ଉପରକୁ ଯିବୁ କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଚେତେଇ ଦେଲେ, ଆୱାର ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ ଗଡ୍ ଫର କି। ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି ଏକ ସେଇଭଳି 100 ତାଲା କୋଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ରିଡିଲ ପାରାଡକ୍ସ ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପକରଣ ହଉଛି କଣ ନା ଚାବିକାଠି। ଯୋଉ ଚାବିକାଠିଟା ହଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇବା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଚାବିକାଠି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଚାବିକାଠି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଚାବିକାଠି, ସେ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନଟା ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରହେଳିକା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଇବା କେମିତି, ଖୋଜିବା କେମିତି, ତାହା ହଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗତି କରିବା ଏବଂ ତା ଆଡକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆଡକୁ ଗପ ଆଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ପଡେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଗତି କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମଣିଷ ହଉଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିଚିତ୍ର ଜୀବ। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ କଣ ଜୀବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଚିତ୍ର ଜୀବ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ମିରାକଲ। ମିରାକଲ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି, ମିରାକଲ କୁ ଆଉ ବୋଧେ ନ ବୁଝୁଥିବା ଆପଣ ମାନେ କେହି ଆ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ମିରାକଲ that the man can love God। ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିରାକଲ, ଅଲୌକିକତା। ଅଲୌକିକତା ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। that the man can love, men can love God। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାମନବମୀ ଆସିବ, ତାପରେ 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆସିବ, ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ମାନେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ କଣ ନା ଆର୍ଥ ଇଜ ଏ କନସିକ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କଣ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମିରାକଲ ଦ୍ୟାଟ ମେନ୍ ଲଭ ଗଡ୍। ଏଇ ହଉଛି ଅଲୌକିକତା। ମିରାକଲ ହଉଛି କଣ, ମଣିଷ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ନା। ଫେଲ୍ସ ଟୁ ଲଭ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ମଣିଷ ଦେବତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି with whom he is in love then। ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଭଗବାନ ତ ମୋରି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଉନି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଛି କୋଉଠି ନା ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଯୋଉ ଗିର୍ଜା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କାଠ ପାଠର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଲ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ସାକାର ଗୋଲକ ୟାରି ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି କାହାକୁ? ମଣିଷକୁ ତ ଭଗବାନକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଷ୍ଟ ବି ୱି ଆର୍ ଦ ସନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ଇଭିନ୍ ଆଜି। କେମିତି କଣ ସେ କ୍ଲେମ କରିବ, ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା କଥା, ଭାବିବା କଥା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମରି ଭିତରେ ଏ ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ଆପଣ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ସେନସ୍, ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମରି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିକମିକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦ ସିଡ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଲର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଫେସ୍। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଥିବ। ସପୋଜ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଜାଗିଆପଡାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ହେଲା। ମଞ୍ଜିଟା କୋଉଠି ଥିଲା ନା ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ପାଣି ମାରିଲା, ସାରୁଆ ହେଇଗଲା, ଗଛ ତଳେ ହେଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗଛଟା ଉଠି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଇଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ପୋତି ନାଉ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ଆମ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ସିଡ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ସିଡ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇକରି ଗଛ ଉଠିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି କଣ ନା ସିଡ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଭଗବତ ମଞ୍ଜି କଣ କରୁଛି, ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଆମରି ଭିତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମରି ଭିତରେ ସେ ରହିକି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ, ଡେଣା ମାଗିବ, ଡେଣା ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲେଇବ, ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ପୁଷ୍ପିତ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି କି ଦେବତା ହବା ପାଇଁ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, କେହି ଜଣ ହଁ ମାରିବେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ରାଜି ଅଛୁ କହିଲେ, ରାତି 12ଟା ହଉ ବରଂ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବେ।
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ କେମିତି ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ତଥାଗତ ଯାଇକି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ବାପା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମାନେ କଣ ସକାଳରୁ ବିଗିଡିକିରି ରାଗିକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତୋର ପିତା ତାକୁ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଥର ତୁମେ ଆସିଲ, ଏଥର ରହିବ ତ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଚେତନାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା। ବାପା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ବାଟ ସାଧନାରେ ଜାଗେଇଛ ସେ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମର ଗତି କୁଆଡେ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଠି ରହିବ ତ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏଠି ଚାଲିଯିବି। ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାସ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମରିପୁ, ହତାଶା ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୌତମ ତୁମେ ସବୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛ, ସେ ସବୁ ପାଇବାକୁ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଅନେକ ରକ୍ତପାତ ହେଇଯାଏ, ଅନେକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଣବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା କେମିତି? ଏହି ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଏହି ରାଜପଦ, ଏହି ରାଜ୍ୟ, ତାକୁ ଛାଡିକରି ତୁମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କେମିତି କଣ ଚାଲି ଯାଉଛ? ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯୋଉ ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ପାଇକରି ତୁମେ ହରଉଛ, ଛାଡି ଦେଇକରି ପଳେଇଛ, ଏସବୁ କେମିତି ସତ୍ୟ? ଗୌତମ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି। ବାପା, ପିତା ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ମହାରାଜ ଜାଣିଛ ନା କଣ, ଇଏ ଯୋଉ ବାହାରର ଯୋଉ ରାଜପ୍ରାସାଦ କଥା କହୁଛ, ରାଜପ୍ରାସାଦ କଥା କହୁଛ, ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ନା ବାହିକ ଜିନିଷ, ବାହାରର ଜିନିଷ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି, ସେ ହଉଛି ହୀରା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ହୀରାର ସନ୍ଧାନ ତ ମୁଁ ପାଇସାରିଲିଣି। ମୋର ଭିତରେ ସେଇ ଅସଲ ହୀରା, ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପାଇସାରିଲିଣି, ବାପା ମତେ କୁହ, ମୁଁ ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ରାଜପଦ, ରାଜଗାଦି, ରାଜସିଂହାସନ, ରାଜ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ଏକୁ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଶୁଦ୍ଧତନ ବାପା ଚାହିଁକରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, ଆହୁରି ଦୂରକୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସିନା ଛାଡିକରି ଚାଲିଗଲେ, ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସିନା ଦେଖିଲେ, ମହାବୀର ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଛାଡିକରି ଚାଲିଗଲେ, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇକରି ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛୁ? ସବୁ ତ ମୋର ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତ ବଡ ବାପରେ ପାଟିରେ କହିଦଉଛୁ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି? ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆସିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ଚମତ୍କାର, ଗଡ୍ ଲିଡ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ଇଜ୍ ମିସଲିଡିଂ ହିମସେଲ୍ଫ। ମଣିଷର ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା ନିଜକୁ ମିସଲିଡ୍ କରିବା। ଦୁନିଆକୁ ତ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛି, ଦୁନିଆ ତାକୁ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛି, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ, ସେ ଜାଣେ ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ନିଜେ ନିଜ ବିଫଳତାର କାରଣ, ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମିସଲିଡ୍ କରୁଛୁ। ଯୋଉଠିକି ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଶୁଣିଥିବେ, କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଡେମିଗଡ୍ ହୁ ହର୍ଟସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି ସେଇ ହଉଛି ମଣିଷ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏ ଡେମିଗଡ୍ ହୁ ହର୍ଟସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍, ଯିଏ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତାକୁ ତୁ ଅମରତ୍ୱ, ହତ୍ୟା କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ତୁମେ କେମିତି ଅମରତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଲିଡ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ when he is misleading himself। ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛି ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି heaven guards her for some great soul। ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା, ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଜଗିକିରି ରହିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗା ହେଇକି ରହିଥିଲା। କାହିଁକି? heaven guards her for some great soul। ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଜଗିକିରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠିକି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ
ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପଇସା ନେଇକରି ଆସନ୍ତି ପଇସା ରଖନ୍ତି ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କୋଉଠି ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର କୋଉଠି ଅଛି ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗରିବ ହେଇକରି ବୁଲୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଠାତ୍ ଦିନ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଆରେ ମୁଁ ଏ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ପଚାରିବାକୁ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର କଣ କୋଉଠି ଜାଣିନି ତେଣୁ ଗରିବ ବୋଲିକରି ବୁଲୁଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଯାହା ଖୋଜିବୁ ସେ ନମ୍ବର ନା ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଖୋଜି ପାରୁନି ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ଯଦି ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା କରିଦିଅନ୍ତ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ପାଆନ୍ତି ନା ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଏ ନମ୍ବର ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ସେ ଯାଉଛି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ହଠାତ୍ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛି କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ନମ୍ବର ତାକୁ ମିଳୁନି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ନମ୍ବରଟା ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଚିରା ଫୋଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲା କାହାର ଗୋଡ ତଳେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କର ପିଅନର ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡିବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସେଟା ଦେଖୁଛି କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଉଠି ଆସି ସଲାମ କରୁଛି କାରଣ ଏତେ ପଇସା ରଖିଛି ଯେ ତାରି ପଇସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁଠାରୁ ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଇସା ରଖୁଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ ପରିଚୟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଜି ଯାଇଛି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଇଫ୍ ୱି କୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଡ୍ ସେଠି ଯେମିତି ଯଦି ପଇସାଟା ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଇଯାଉ ତାକୁ ତାରି ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଇଯିବୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଠି ଯେମିତି ତାର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପିଅନ ତାକୁ ଗୋଡେଇକିରି ବାହାର କରୁଥିଲା ତାକୁ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିକିରି କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଡେଇକିରି ତାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଫ୍ ୱି କୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଯଦି ଭଗବାନ କିଏ ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ୱି ମଷ୍ଟ ରିନାଉନ୍ସ ଆୱାର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିଛୁ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ବି ନ ଭୁଲି ପାରନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତୁ ଏନୋବୁଲ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମହତ କରିକିରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି କଣ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଘୁରୁଛୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଥିବ ଏଠି ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆରେ ସାଧନା ମାନେ କଣ ତମେ କିଏ ସେଟା ଆମେ ସବୁ ସାଧକ କାହିଁକି ବା ଇନୁ ଘର ସଂସାର କରିନୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସୁ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇ ଆସୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆରେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା କଣଟା କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲୁଛୁ ନା ଠିକ ଅଛି କରୁଛ ଆଉ କଣ କରିଛୁ ସ୍କୁଲ କରିଛୁ ନା ହଁ କରିଛୁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ କଲ କଣ ତମେ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ ତାହା ତ ଆପଣ ନ କରିଥିଲେ ବି କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଦଟା କୋଡେ ଯେତେ ଗୋଡେ ଯେତେ ମାଡେ ଯେତେ ଗୋଡେ ଯେତେ ମାଡେ ଯେତେ ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଆଉ କିଛି କଲେ ନା ଆମେ ତ ସେତିକି ତ ଭାବିଦେଲୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କଲ ଭଗବାନ ତମେ କେୟାର ନେବେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ପଚାରିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ବସି ମତେ ବୁଝେଇବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ as long as the lower nature is active ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ କଣ କରିବା ପାଇଁ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ତମେ ଜୀବନରେ କରିଛ କି ତାପରେ ତ କଣ ହବ ସେ ତ ପରର କଥା ତମେ ସେତିକି କରିଛ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବୁ ନା କଣ ଫଙ୍କସନରେ ବସିଲୁ ରିଲିକ୍ସ ଡେ ଥିଲା ପ୍ରଣାମ କଲୁ ସବୁ ଯାକ କରିକିରି ସେଠି ଧୂପ ଦେଲୁ ଦିନ ସାରା ନାମ ଜପ କଲୁ ଆସି ସାରିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକିରି ଆମକୁ କୋଉ ବାଟକୁ ନେଇଗଲା ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ବାଟକୁ ନେଇଗଲା ନା ତମେ କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛ ତମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛ ନର୍କ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ତାର ବୁଡିକି ରହିଛି ଏତେ ବର୍ଷ ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ଏତେ ବର୍ଷ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କୋଉଠି ଆସ ଦେବ ଶିଶୁ ଚଳେ ନରକର ଅଭିସାରେ ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ ତେଣୁ ସେଠି ସିଏ କିଛି କରୁନଥିଲା ସେଠି ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ କଣ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମରି ଭିତରେ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍ ଦିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ କାହାର ନା ନିଦର ଦୋଷ ରାତିର ଦୋଷ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୋଷ ବାଟର ଦୋଷ ଚାରିର ଦୋଷ କେବେ ଆମେ କହିନୁ ଯେ ଦୋଷ ହଉଛି ମୋର ବୋଲିକିରି
ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କଣ ନା ଏଇଆ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କଲୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ ପାଠଚକ୍ର କଲୁ ନା ସେଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ କଣ ନା ଲୋୟର ନେଚର କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ଆକୁ ସବୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁ ହେଲୁ କଣ ମତେ କହ ଯୋଉ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ କିଛି କୋଉଠି ହେଲାନି କେହି ଜଣେ ସାହସ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଚାରିବ ତାର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିଲି କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଭଲ କରି ମନେ ରଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖି ସାରିଲେ ଏଇ ଲାଇନରୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଇଜ ଦ ସୋଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ କେତେ ପାଠଚକ୍ର କଲେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ମ୍ୟାଟର କରୁନି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ବସିକରି ପାଠଚକ୍ର ସମୟ ସ୍କୁଲରେ କଟେଇଛନ୍ତି ତାହା ମ୍ୟାଟର କରୁନି କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହକୁ ଆପଣ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମ୍ୟାଟର କରୁନି ମ୍ୟାଟର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆସିଲ ସେଇଟା କରିକି ଯାଇଛ କି ନାଇଁ ମତେ କୁହ ନା କଣଟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କରିକି ଯାଇପାରିଲେନି ନା ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଜ ଦ ସୋଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ଭିତରେ ମଣିଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେୟା ହଉଛି କଣ ନା ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ନ ହେଇଛ ଜନ୍ମଟା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଜନ୍ମ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଏଠୁ ଯିବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେବି ତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯଦି ବି ଏଠୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲି ମୁଁ ବଢିବି ଗଢି ହେବି ତା ଭିତରେ ଆସିବି ବାହାଘର ସଂସାର ପରେ ମତେ ପରମିଟ କରିବ କି ନାହିଁ ମୋ ସିଚୁଏସନ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆରି ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ ଗଡିଯିବ କି 5000 ବର୍ଷ ଗଡିଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହାତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉଡିକିରି ଯିବେ କରିଦେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗକୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ପଢିଥିଲେ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଫିଲୋସଫି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଗା ମୋର ଘର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ବୁଝିବେ ମତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜି ହବା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ତତଃ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ସାବିତ୍ରୀ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ ବିକମ୍ସ ଗଡ ମଣିଷ କେମିତି ଦେବତା ହେବ ମ୍ୟାନ ବିକମ୍ସ ଗଡ and whole human activity reaches its highest and noblest ମଣିଷ ଦେବତା ହବ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ କଣ all human activity ତାର ଯୋଉ ମାନବୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ କଣ କରିବ ନିଜ ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତମ ଭାବରେ କେତେବେଳେ when it succeeds bringing body heart and mind into the touch of the spirit ମଣିଷ ଦେବତା ହବ ଦେବତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦେବତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବେଳେ ତାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଉ ନୋବଲେଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ କଣ ମଣିଷ ନିଜର ବଡି ହଉଛି ଶରୀର ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ହାର୍ଟ ହଉଛି ହୃଦୟ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ କାହାକୁ ନା ଟଚ୍ ୱିଥ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମଣିଷର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନହେଲେ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ କାରଣ ସମୟକୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଟପିକଟା ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଦେବତା ଦେବ ସନ୍ତାନ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ କଣ କରିଛି ନା ଭୁଲି ଯାଇଛି କଣ କରୁଛି ଯଦି ମଣିଷକୁ ପଚରାଏ ତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ଜାତ ହିଁ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି କେମିତି କଣ ଜାଣିଲୁ ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ବାପା ଜାଣିଛି ସେ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜାତ ହିଁ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆରେ ଯିଏ ଜାଣି ନେଇଛି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ମଶାନରେ ସବୁ ମାନେ କଣ ନା ଦୁଃଖ ସିନା ସରେ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ମୁଁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରି ନେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କିଏ ସେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କଣ ନା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭୁଲି ଯିବାଟା ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ମୁଁ ଯଦି ନ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 4ଟି ଲାଇନରେ ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ କଣ କହିଲେ ଏ ଡେଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଲିଟିଲନେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ପୁଳାଏ ମାଡି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କଥା ବହି ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଶୁଣିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡେଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଲିଟିଲନେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ ଗେଟର ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇଥିବେ ଆମର କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ନୁହେଁ ଏ ଡେଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଡେଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଲିଟିଲନେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ତାହେଲେ ଯଦି ତାହା ନୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ କଣ ଯେମିତି ପିଲାଟା ଯାଇକିରି ମାଗୁଛି ମତେ ପଇସା ଦିଅ
ना केमी कौन पैसा देवी तू अकाउंट नंबर देखा ना अकाउंट नंबर भूली जाइए ना आम पैसा दे पारूनी अरे मो बापा संगे मु 1000 थर जाऊँ मैटर करूनी तो बापा ठार जा अकाउंट नंबर नहीं आसिले सिग्नेचर आनिले मुझे देवी ना देवी ना ना फेरी जा तेणु जो दिन से फेरई दौर बारंबार फेरई जो दिन आप अकाउंट नंबर नौकरी से पहुंचला सी उठिक नमस्कार करुच्ची कारण आप प्रकृत देवता आपण पैसा बैंक चली ठीक से भाई अवस्था हूँ डेथ बाउंड लिटिलनेस इज नॉट ऑल आमे नुहे ये आमर नुहे पचारे तार कई जन पचारे तार तुम कौन तार परवर्ती अवस्था तुम्हें कौन इमोर्टाल आवर फॉरगॉटन वास्टनेस डेथ बाउंड लिटिलनेस तार अपोजिट होची कौन डेथ बाउंड अपोजिट होची इमोर्टाल सेठी होची कौन लिटिलनेस थिला एठी होची वास्टनेस किंतु गोटे शब्द लागि कोठी ना फॉरगॉटन भूली जाइछु अरे भूली जीवा तो भल मन पकईदेला तो हो ना हाँ मन पकईदेला सी जमी कोटिपति होगा राजू बन गया जेंटलमैन सेमती आम हूँ इमोर्टाल आवर फॉरगॉटन वास्टनेस आमे लिटिलनेस नुहे किंबा डेथ बाउंड नुहे आमे हूँ फास्ट इमोर्टाल आमे हूँ फास्ट किंतु भूली जाइछु तो जब कहते इमोर्टाल आवर फॉरगॉटन वास्टनेस ताहले कोठी सेटा अछि बैंक रे सिना पैसा थला अकाउंट नंबर देखैदेली खोजिक पाइगले जाई देखैदेली हेगले आपण तापर पचारिबे जदि देवत्व सहीटी अछि मोर चिन्मय सत्ता सहीटी अछि मोर चिन्मय तत्व सहीटी अछि मु माने भगवान हबार सत्य सहीटी रहिछि ताहले कोठी अछि मोटा कोठी जानिया पड़ी एठी सिना बैंक ता घर पाकर अथिला बोली बापा संगे जाई चिन्है देली गाड़ी देली अच्छा सेठी तो मु जानि नै कहि परिबिनी मते किए कहि दियो श्री अरविंद ताके बुझौचंती कहते सेठी जाइए पहुँचा पड़ो कौन हम इमोर्टाल आवर फॉरगॉटन आउ एट डिस्कवरी ऑन आवर समिट सेल्फ आउ एट माने अपेक्षा कर रही बैंक माने कौन आपण बैंक माने टंका रखिबे टंका नेबे एई होचंती बैंक रो काम माने गिव एंड टेक एई होची ट्रांजैक्शन चलिबो ठीक सेठी बलिया होचंती कौन जो जाके पहुँची जिवे कौन हम आउ एटिंग बैंक रो ऑफिसर माने बसिचंती जदि केही नथिबे तार बैंक चलिबो कि दरमा जणी नेबे तेणु लोक जीवे पैसा रखिबे पैसा आनिबे ठीक से भाया एठी कौन कर आउ एट सेठी जमी बैंक लोक मैंने आपको अपेक्षा करमती किए कौन कर ऊपर आउ एट कौन पाई डिस्कवरी आस आमको आविष्कार कर ऑन आवर समिट सेल समिट से जो चूड़ा से जो शिखर से जो तुंगिमा ताकू आम जान सेठी जाइए पहुँचापी आउ एट डिस्कवरी अपेक्षा कर रही संतान आस मत डिस्कवर कर ठीक अच्छे पाईगली आउ पाईगला कौन टंका पैसा आनिली मो पाखे पैसा ना बहुत दिन कौन करी भोजी भात करी मद मांस खाइबी याडू सारू करी बुलेबी अच्छा एठी बर्तमान कौन होची किंबा एंजॉय करी घर द्वारा करी स्त्री पिला सहित खुशी रही एठी जतबेले कहउछन आउ एट डिस्कवरी ऑन आवर समिट सेल सेठी डिस्कवरी करिया पे हमको अपेक्षा करे रहिचंती ताले सेठी जाइके पहुँचिले कौन हम आपण मानकर भीतर जणे के प्रश्न पचारिबो सेठी जाइके पहुँचिले मते कौन हम अधिक बुझेई दियंतु श्री अरविंद ताको बुझौचंती कौन कहउचंती unmeasured breadths and depths of being are ours चिंता करि पाउचंती आपण कहिबे कोन कहिबे मु गरीब मु 50 किलो वजन रो मु चाली जाई के गोटे दिन रे 100 किलोमीटर चले परिबी मोर जदी गाड़ी न हो मु जाई परिबे नाही गो पाखरे पैसा नाही तो मु कोन करिवि किंतु सेठी जते बळे जाई के पहुँचबे जते बैंक रे टंका कोटी कोटी टंका रे ट्रांजैक्शन आपण पाई जाई सारिला परे सेते बळे कोन हेतिला ना सेठी जमी इमिडिएटली आप कोटिपति हो गले आप चेहरा रंग वर्ण धर्म गुण रूप सब बदली गला ठीक से भाई जो समिट सेल्फ से जो आसी जाइए पहुँची गला आपण ये 50 किलिया 100 किलिया असुंदरी सुंदरी किंबा डेंगा गेडा एमती कला कि गोरा एमती हेबेनी ताले कौन हो अनमेजर्ड बेड्स एंड डेप्थ्स ऑफ बीइंग आर आवर्स केते विशाल आपण केते विस्तृत आपण केते दीर्घ आपण ब्रेड्थ आउट डेप्थ गभीरता रे आपणकर ब्रेड्थ रे माने इते विस्तृत विशाल हो जेबे आपण को कल्पना करि परिबे नै के चिन्हि भी परिबे नै समय तो हेई जाउची तार परवर्ती अवस्था रे गोटे छोटिया कथा कहबा तापर गोटे चमत्कार जिनसटे अछि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ताको दुई धाइट खंड जे करबा तापर हमें सारीबा को चेष्टा करबा समय हेई जाउची तेणु गोटे कथा मन पड़ू से बेले जे कहते आम जो आसिक पहुँची बुझुंट बट गोटे जिनस मुंडर आसिक पहुँचला जड़े पचारुची आसिक जड़े राजा आसिक पहुँचले तो वैराग्य आसला भितर विरागर भाव वैराग्य तेणु सराग माने राग सहित वर्तमान राग खुशी जो कहे विराग माने जी विगत हो जाए राग जार सी हूँ विराग विरागर भाव जार सी हूँ वैराग्य गोटे राजा भर हठात गोटा कौन ना वैराग्य आसीगला कौन करेंगे घर घर छाड़ी भल लगुनि संसार स्त्री पिला राज्य माने संपत्ति किसी भल लगुनि गले साधु को जाकर पहुँचले
ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ତା ଚେଲା ସହିତ ଆରାମରେ ବସିକି ହସଖୁସ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଖୁସି ହଉଛି। ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏମିତିକା ଖୁସି ତ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକିରି ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା, ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡିକିରି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ବୈରାଗ୍ୟ ବାବା ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ସାଧୁ ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ହେଭନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍? ସାଧୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଲେ, କଣ ହେଇକିରି ଅନେଇ ଦେଲେ। ଚେଲାକୁ କହିଲେ ବତ୍ସ ଶୁଣିଲୁ ନା କଣ? ଗୋଟା ହତଭାଗା ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳଟା ବୁଲିକିରି ଆସିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବୈରାଗ ହେଇକିରି, ମତେ ପଚାରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ୟା ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର ଭେଦ କଣ, ତାର ପାଚେରୀ କେମିତି ଖୋଲିବ? କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର ଭେଦ କଣ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର ପାଚେରୀଟା ଗେଟ୍ଟା କେମିତି ଖୋଲିବ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ସାଧୁ କହିଦେଲେ ମୂର୍ଖ ଚଣ୍ଡାଳ ଆସିଛି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ, ରାଜା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ରାଗିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫଳପାରୁ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଣିକି ତା ବେକରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସାଧୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମର ନର୍କର ଦ୍ୱାର ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା। ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସାଧୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସନ୍ଥ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପାଖକୁ, ସିଏ ମତେ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଅଳିକି କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭୋଗ ହଉଛି ଏଇଆ। କହିଲେ କଣ ନା ନର୍କର ଫାଟକ ଖୋଲିଗଲା, ଏଇ ନର୍କ। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ସେ ଖୋଳପା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ପୁଣି ଟିକେ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଫାଟକ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ପଚାରିବାର କିଛି ନଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲ, ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ତୁମେ ନର୍କରେ ଥିଲ, ନର୍କର ଗେଟ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା, ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯାଉଥିଲ। ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଖଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ଫାଟକ ଖୋଲିଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଢିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀର ଆଜି ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପନ ହବ। ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ଲେଖା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଧନାରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍। ଏ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ସକାରାତ୍ମକତା, ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକତା, ଏ ଦୁଇଟା ରୂପ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ଟା କଣ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ଟା କଣ, କେମିତି ଆମେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହବା, ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡେ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଇଜ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ୱାନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ, ଆସ୍ପୃହାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କର, ଲମ୍ବାଅ। ସେକେଣ୍ଡ, ଡେଭଲପ ୱାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ତୃତୀୟ, ୟୁନିଫାଏ ୱାନ୍ସ ବିଙ୍ଗ, ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କର। ଚତୁର୍ଥ, ଟୁ ଗୋ ୱିଦିନ୍ ଅର୍ within in order to enter more and more into a contact with the psychic being, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୁଅ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍, ଅଲ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଅଂଶକୁ, ସବୁ ଗତିବିଧିକୁ, ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ, ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛ? ସବୁ ଯାକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କର, ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର, ସାଇକିକ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ ଅଲ୍ ୱାନ୍ସ ଆସ୍ପିରେସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛ ସବୁ ଗୁଡାକ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭିତରେ କଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସବୁ ଯାକ ଆସ୍ପୃହାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ମାନେ ଆସ୍ପୃହା କେବଳ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ, ଭଗବାନ ମଝି, ଭଗବାନ ଶେଷ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବେନି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡିବ। ଏଇ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍। ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ କଥା କହୁଛି, ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ଥିର କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ଟା ହଉଛି କଣ? ରିଫ୍ୟୁଜିଂ ମେଥଡିକାଲି, ରିଫ୍ୟୁଜ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, ମେଥଡିକାଲି, and with discernment on influences that comes from outside, ବାହାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରବାହ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ଫପାଡି ଦିଅ, ରିଜେକ୍ଟ କର। ସେ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସୁଛି? ସବକନସିଏଣ୍ଟରୁ ଆସୁଥିବ,
इनकनसीएंट रु आसुथिबो किंबा एनवायरनमेंट रु आसुथिबो तीनिटा जाक जहा हो ना कहीं से बाहर आसुची विजिलेंट रुह ताकू फपाड़ी चेष्टा कर अंडरस्टैंड ऑन द वे ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फपाड़ी दे सारा पर शून्य मु कोन कहबी झुलेबी करे नाही कोन करिवो ना आध्यात्मिक प्रगति पई ठिया होई रुह दंडायमान हुआ आस्पुहा करिबा आरंभ कर तापर कहउचंती गोटे जिंस कहउचंती जो इन्फ्लुएंस गुडा का आपन पई आसुची जो सजेशन गुडा का आसुची जो इंपल्स गुडा को आसुची ताकू कोन करबो ना सिस्टमैटिकली रिफ्यूज करो थरटाई रिफ्यूज करबो पुणी तापर माडी आसीबे सिस्टमैटिकली रिफ्यूज करबा चेष्टा करो तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती वन बीइंग डिफरेंट एलिमेंट्स जो गुडा का आपन भीतर ऑब्सक्योर इगोइस्टिक अहंकार रे परिपूर्ण अनकॉन्शियस निश्चेतना रे पूर्ण इल विल्ड जोटा कि डाकिबा कथा नुए सब गुडा को कोन करबो कॉन्शियसली ताकू कोन करबा को पड़िबो बैड इन्फ्लुएंस को फपाड़िया को पड़िबो ए होची नेगेटिव साइड रो मुक्ति होबार उपाय तार परवर्ती अवस्था रे कहउछनी पॉजिटिव साइड होची एया मु याकू करबा पड़िबो सकारात्मक दिग नकारात्मक दिग नेगेटिव साइड एया ताहले कोन करिया पड़िबो मा कहउछंती गोटे जिंस करो बी विजिलेंट सबु बेले कोन करबो सचेत रहिबो काहेकि ना डिविनिटी जोठी थिबो स्टुपिडिटी सही थबो चिंता करि देखंतु एग्जांपल कहउची माने बुझिबे एठी आपण बसिचंती दिव्यतार भरा तो आपण भाबंतुनी जो एग्जांपल कहउची स्वामी आसिक मते हैरान करूची रात्री बोली कर कहउचंती एटा आपणकर भूल नै एटा यूनिवर्सल प्रॉब्लम काहेकि ना आपण एठी बसिले जो घंटा के भीतर एते डिविनिटी आपणकर ग्रो करबा आरंभ करले डिविनिटी एते दिव्यता एते ग्रो करिची ता चारिपटे स्टुपिडिटी आसुची से कहा माध्यम रे आसिक पहुंचबो बाटरे जाउथिबे चाली चाली जाउथिबे अन्य मनस कहिथिबे गोटा कोटी कोणा थिबो सितरे गोड़ मोडी हिजिवो किंबा गोटा गाड़ी आसुथिबो अजनातरे बाडै दबो किंबा आपनकर पिल्ला माने आपनक सहित असुविधा करिवे किंबा स्वामी मध्ये कोड ऊपर नै कोड आसी हैरान करिवो तेनु सेमानकर दोष नै दोष होउची आपनकर डिविनिटी मझिरे ग्रो होउची सेति पई मा कहउचंती कोन करियो पड़िवो बी विजिलेंट तेनु विजिलेंस रो अर्थ कोन मा कहउचंती मीन्स टू बी अवेक जागृत हुओ टू बी वंस ऑन वंस गार्ड सब बेले सचेतन रहिबे टू बी सिंसियर थर्ड जिंस प्रथम कहले कोन टू बी अवेक सेकंड कथा कहले कोन टू बी ऑन योर गार्ड थर्ड कहले टू बी सिंसियर फोर्थ रे कहले नेवर टू बी टेकन बाय सरप्राइज ये सब जिंस हेई जाउची बोली कर कहबे नै कारण आपण अनेक जन्म तपस्या करी करी एही रास्ता रे आसी करी पहुंचीचंती तेणु मते कोन करिबा को पड़िबो व्हेन यू वांट टू डू द साधना मा चमत्कार बाबर कहउचंती जदि साधना करिबा को चाहूथिबो एट ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ जीवन रो प्रत्येक मुहूर्त परे चॉइस बिटवीन टेकिंग स्टेप दुईटा रास्ता जो लक्ष्य स्थल रे अछि से लक्ष्य स्थल को जिबी ना कोन करिबी ना फॉलिंग असली सोई पड़िबी सब सुजोग आसुची मा कहउचंती सुजोग आसुची जतबेले से सुजोग को आपण चिन्हि पारु नांती ताकू ता पई जतबेले निजु को प्रस्तुत करू नांती जतबेले से आसी आपनकर कबाट ठक ठक करूची जतबेले आपण कोन करूचन ताको बंद करि दैचंती तथापि से आसीबो ठक ठक करिवो जदि देखिबो से आपण कबाट खोलु नांती से वाल जदि ठिया हैछि ताले से कोन करिवो ना फेरी करि पळैबो सेति बेले गोटिए जिंस आपण कहिबे ओ लेटर ऑन नॉट इमीडिएटली ताको कहबो मोर वर्तमान दरकार नै तू फेरी जा तू परे आसीबा आरंभ करिवो सेति बेले कोन करूची से जो जिंस मा कहउचंती इफ यू मा कहउचंती आर विजिलेंट जदि आपण कहबो जदि विजिलेंट रहे ताले कोन हो जदि विजिलेंट थिबे यू कैन डू ए फ्यू डेज जहाँ आपण वर्ष वर्ष धरिक करि पारि नथांते केईटा दिन रे ताको आपण करि देबे विजिलेंट कहते कोन ए जो विजिलेंट इफ यू आर विजिलेंट जदि विजिलेंट हेबे तापर कोन होचंती प्रत्येक परिस्थिति जीवन रो प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक क्रिया प्रत्येक गतिविधि ओकेजन फॉर कमिंग नियर टू गोल जे कि आपण को लक्ष्य स्थल को नै जिवो सेही लक्ष्य स्थल होउची कोन जहाँ को आपण माने एपर्यंत आलोचना करूचंती सेही जो दिव्यता प्राप्ति मनुष्य देवता हबो पृथ्वी स्वर्ग हबो जीवन दिव्य जीवन हबो जोउथि पई आपण साधना करूचंती आगु को जिवे ताहा जिबा पई एक बार बाट देखैबो एतले संदेह अवकाश नै तेनु मनुष्य ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द पीस देवता और मनुष्यर मझिया मझी देखि संजोग सेतु देवत्व अनेक बाट आसी सारलानी पशुत्व अनेक बाट आसी सारलानी देवता आड़ को जीव बाट पाऊ ना तेणु यही भली अवस्था भितर मनुष्य बर्तमान चिंता करुछंती कोन मोर परिचय कोन मु कुआड़ को जीवी बाटर ठिया हेकरी समय चारि छक ऊपर ठिया हला बेले तांको सियर बिंदु बुझेई दउचंती कहि दउचंती वी आर द सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी एनर्जी आमे होउछ सेही परम परात्मरंकर संतान सेही भागवतंकर संतान एंड मस्ट बी एनर्जी निश्चित भाव से जहाँ आमे ताहा होबा
His human portion we must grow divine. आमे सिना जन्म होइछु किंतु वास्तव रे कोडी ह्यूमन पोर्शन तांकर जीव सृष्टिकारी शक्ति से हमको सृष्टि करि दैछंती किंतु मस्ट ग्रो डिवाइन आमे से दिव्यता प्राप्ति हवा दिव्य हवा किंतु हेई परुनो काहे के आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विथ गॉड फॉर की आम जीवन होचे एक प्रहेलिका विरोधाभास भगवान होचंदी तार चाबिकाठी तेणु भगवान को चिन्हिबा भगवान को जानिबा भगवान को डाकिबा भगवान को आश्रय करिबा भगवान भाई ओपन हो जावा से आसीबे तांकर काम करिबा आरंभ करिवे तापर जीवनटा निश्चित भाबरे दिव्य जीवन रूपांतरित हो जबे तरे संदेह करिवार अवकाश नाही आ से भगवान होचंती नुआ पटना रिलीज रो पात बसिचंती जानिथिबे द डिवाइन इज व्हाट वी अडोर इन श्री अरविंद भगवान श्री अरविंद को मध्य में जहां को पूजा करू तो से ही होचंती भगवान अर्थात श्री अरविंद होचंती भगवान माई होचंती भगवान जिते पारुछु सेते भगवान को डाक ताठरू जदि अधिक पारुछु भगवान को श्री अरविंद को डाक ताठरू जदि अधिक पारुछु मते डाक कारण भगवान श्री अरविंद आ मो आम भितर कौन पार्थक्य ना मनीष देवता हवा तार जन्मगत अधिकार से देवत्व प्राप्ति हम तेणु अंतत जहाँ जाइछि ताको भूली जातु आदि ठारू चेष्टा करिबा सेही दिव्य पथरे जिबा पई वंदे